ओम शांति 14 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, यही सुख एवं दुखर खेल को तुमे माने ही जानुछ। अधा कल्प सुख एवं अधा कल्प दुख। बाबा दुख हरण करी सुख देवाकू आसीछंती। यही सुख एवं दुखर खेल को तुमे माने ही जानुछ। अधा कल्प सुख एवं अधा कल्प दुख। बाबा दुख हरण करी सुख देवाकू आसीछंती। प्रश्न, केही केही पिला माने केउं कथारे निजर मन को खुशी करी देउछंती एवं निजकू मियाँ मिठू अर्थात बहुत ज्ञानी मने करुछंती। केही केही पिला माने केउं कथारे निजर मन को खुशी करी देउछंती एवं निजकू मियाँ मिठू अर्थात बहुत ज्ञानी मने करुछंती। उत्तर, केही केही भाबुछंती आमे संपूर्ण होइगलु, स्वर्ग दुनिया पाई प्रस्तुत होइगलु। एपरि भाबी निजर मन को खुशी करी देउछंती। एहाकू ही कुहा जाउछि मियाँ मिठू हेबा। बाबा कहउछंती मधुर संतान माने एबे तुमको बहुत पुरुषार्थ करबाकू हेब। जेतेबेले तुम्हे माने पवित्र होइजिब सेतेबेले तुममानक पई पवित्र दुनिया आवश्यक हेब। जेहेतु भविष्यत राजधानीर स्थापना हेउछि, तेबे सेठाकू केही एका एका तो जाई परिबे नाही। गीत, तुम्ही हो माता तुम्ही पिता हो। ओम शांति। वर्तमान तुममानकू निजर परिचय मिलुछि। बाबा मध्य कहउछंती आमे समस्ते आत्मा एवं समस्ते मनुष्य ही अटू। बड़ हुअंतु बा छोट, प्रेसिडेंट हुअंतु बा राजा राणी, समस्ते मनुष्य अटंती। किंतु एबे बाबा कहउछंती तुमे समस्ते आत्मा अट। मु समस्त आत्मा मानकर पिता, सेथिपाई मोते कहउछंती परम पिता, परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। पिला माने जानिछंती आम आत्मा मानकर सिए हेले पिता, तेणु आमे समस्ते परस्पर भाई भाई। पुणे ब्रह्माक द्वारा आमे परस्पर भाई भौणी हेउछु, जहाँकर उच्च नीच कूल होइथाए। आत्मा माने तो सबु आत्मा ही अटंती। ये कथा मध्य तुमे माने एबे बुझुछ। यही कथा को मनुष्य माने किछि हेले बुझी नाहंती। तुमको बाबा बुझाउछंती, किंतु सेही बाबा को केही जानी नाहंती। मनुष्य माने गायन करुछंती, हे भगवान, हे माता पिता। काहेकि ना उच्चरू उच्चत केवल जणे ही अटंती ना। से हेउछंती समस्तंकर पिता, समस्तंकर सुखदाता। सुख एवं दुखर खेल को मध्य तुमे जानिछ। किंतु मनुष्य माने भाबुछंती जे एबे एबे सुख अछि, एबे एबे पुणी दुख हेउछि। मनुष्य माने एकथा बुझी पारु नाहंती जे अधा कल्प सुख अधा कल्प दुख रहिछि। बुद्धि सत्व प्रधान सत्व रज तम हेउछि ना। शांति धाम रे आत्मा माने सचा सुना होई रहिथांती। सेठारे आत्मारे कौनसी खाद न थाए। जदियो आत्मारे निज निजर पाटे भरी रहिथाए, किंतु आत्मा माने सबु पवित्र थांती। अपवित्र आत्मा सेठारे रही परिबे नाही। वर्तमान कौनसी पवित्र आत्मा एठारे रही परिबे नाही। तुमे ब्राह्मण कुल भूषण मध्य एबे पवित्र हेउछ, तेणु तुमे एबे निजकू देवता कहि परिबो नाही। सेमाने बा देवी देवता माने हेले संपूर्ण निर्विकारी, किंतु तुमको संपूर्ण निर्विकारी कुहाजिबो नाही। शंकराचार्य हुअंतु अथवा जे केही भी हुअंतु, देवता मानक व्यतीत आउ काहाकू संपूर्ण निर्विकारी कुहाजाई परिबो नाही। यही कथा केवल ज्ञान सागरंक मुखरू तुमे माने ही शुणुछ। एक कथा मध्य जानिछ, ज्ञान सागर थरे मात्र सृष्टि को आसुछंती, किंतु मनुष्य माने पुनर्जन्म नहीं नहीं आसुछंती। केही ज्ञान शुणी संस्कार नहीं जाउछंती, पुणी आसी एठारे ज्ञान शुणुछंती। धरिनिय केही केही 6-8 वर्षर ज्ञानी होइथिले मध्य तांको भितरे बहुत भल ज्ञान आसी जाए। आत्मा तो गोटिए ना, तेणु ज्ञान शुणिबाकू तांको भल लागिथाए। आत्मा बुझीपारे जे मोते पुनर्बार बाबांकर ज्ञान मिलुछि, ता भितरे खुशी रही थाए। अन्य को मध्य शिखाइबारे लागि पड़ंती। सेमाने बहुत फुर्ती होई जाती।
ଯେପରି ସୈନିକମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେହି କାମରେ ଖୁସିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ, ଅଥବା ଶାନ୍ତିଧାମର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ଆମେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟୁ। ଯଦିଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ତାରା ରହୁଛି, ତଥାପି ବୁଦ୍ଧିରେ ବଡ଼ ରୂପ ଆସିଯାଉଛି। ଶାଳଗ୍ରାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ରୂପ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ବଡ଼ ରୂପ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶୁଣାଉଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କେହି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆତ୍ମାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ପୁଣି ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ପୁଣି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପତିତ ପାବନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ, ନଚେତ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲୁ। ଏପରି ଭାବି ନିଜର ମନକୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମିଆଁ ମିଠୁ, ନିଜର ବଡ଼େଇ କରିବା ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। କୌଣସି ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଉଚିତ ସମୟରେ ହେବ ନା। ପରୀକ୍ଷା ତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଯେତେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନା, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ମନକୁ କେବଳ ଖୁସି କର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲୁ। ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମିଆଁ ମିଠୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସାରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ମୂଷଳ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷଳ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପେଟରୁ ଲୁହା ବାହାରିଲା। ଏପରି ହେଲା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ହିଁ ମିସାଇଲ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲୁ। ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ହୋଇଥାଏ ନା।
ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ବାବାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆମଠାରେ ଭରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କର। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସୀତା ତ ନଥିଲେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଏ ସମୟରେ ସୀତା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବେହଦର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବେହଦ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ରାମ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରାବଣ କୌଣସି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟର ନାମ ଅଲଗା। ଏହା ବେଶ୍ୟାଳୟ, ତାହା ଶିବାଳୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ ସେହି ନିର୍ବିକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଅଧା ଅଧା ହେବା ଦରକାର ନା। ରାମ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ତାହା ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ଅଟେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଯଦି ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲ ତେବେ ନର୍କର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା। ଦୁନିଆରେ କେହି ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଏପରି କଥା ତ କହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ କେବେ ହେବ। ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଜ୍ୟୋତିରେ କେହି ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ନର୍କ। ଏସବୁ ଭାରତର ହିଁ କଥା। ବାକି ଉପରେ ବା ଆକାଶରେ କିଛି ନଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ରହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦିନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁଣି ନର୍କବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ରାମ ସୀତାଙ୍କର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର। ତାଙ୍କର ତଥାପି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଯଦି କରି ନ ପାରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବ। ଭାରତବାସୀ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଯଦିଓ ଶତପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଲା ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା। ତୁମେମାନେ ପଚାରୁଛ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲୁ, ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି କେହି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଯିବେ। 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସେନା ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବା ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାକି କୌଣସି ହତିଆର ଆଦି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବା ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ବାବା ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି, ରଚୟିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଳିବ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛ। କୁହ, ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାକୁ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହିଠାରେ ମରିବୁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ହରିବୋଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆତ୍ମା ତ ବାହାରିଗଲା, ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ବାବା ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ନୂଆ କିଛି ରଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ନିଜକୁ ମିଆଁମିଠୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବେହଦରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ବା ଆଧାର ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ଥିତି। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ପର ଅଟେ, ସ୍ୱ ନୁହେଁ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଧର୍ମ ବା ଦେହର ସ୍ମୃତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ସିଏ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତା ନିକଟକୁ ଦୁଃଖର ଢେଉ କେବେ ବି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।